السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم نے کل جو پڑھا تھا وہ آپ کو یاد ہے؟ جی باجی. کیا یاد ہے؟ مجھے یاد ہے سورہ فاتحہ اور مجھے بھی یاد ہے اور مجھے بھی تصویر یاد ہے. اور آپ نے سورہ فلق یاد کی؟ نہیں جی باجی غلطی ہو گئی. باجی میں نے یاد کیا ہے. کیا؟ شاباش. کس کس نے یاد کی ہے؟ میں نے باجی میں نے ویری نائس. چلے کون ٹرن بائی ٹرن ہم سنتے ہیں. کون پہلے سنائے گا؟ وہ باجی میں جب آپ نے سورت کا ترجمہ سنانا ہوتا ہے نا تو آپ نے وضو کر کے بیٹھا کرنا ہے اور قرآن پاک آپ کے پاس ہو، ٹھیک، تاکہ آپ وہاں سے سنا سکیں ایزیلی. کیا بات ہے. یعنی آمنہ سنائیں آپ. آمنہ اور ختیجہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی. خدیجہ بھی سنائے گی. میں سناؤں؟ جی سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک. آپ سناؤ. جی باجی میں سناؤں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک منٹ. قل اعوذ برب الفلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح آپ فرما دیجئے صبح کے رب کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق اور اس کی مخلوقات کے شر سے. شاباش. مجھے یاد ہے. جی اب آپ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. شاباش ماشاء اللہ. باجی میں سناؤں؟ جی جی سنائیں.
अब आमना आप सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق صبح کے پیدا کرنے کی پناہ میں آتی ہوں، پیدا کرنے والے کی پناہ میں آتی ہوں، من شر ما خلق اس کی مخلوقات کے شر سے، باش باجی جی جی باجی سلام جی 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 سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. باجی میں سناؤں؟ اب کوئی اور سنائے۔ آمنہ عمران آپ سنانے لگی تھی، سنائے۔ बाजी कौन सी सूरत में कल नहीं आई थी? ہم نے کل سورہ فلق پڑھی تھی اور اس کا 2 آیات کا ترجمہ کیا تھا۔ کل تو میں نہیں آیا تھا، میں بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے ہم آج کر لیں گے۔ میں پڑھوں؟ جی جی बाजी सूरत الفلق. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اس کا ترجمہ بھی چلے وہ تو آپ کل نہیں تھی آئی تو اب ہم پڑھیں گے پھر آپ کو آ جائے گا۔ باجی میری قرآن کی بک میں لکھا ہوا ہے، میں ادھر سے یاد کر لوں. ٹھیک ہے بھی ہم کریں گے یاد، آپ ساتھ ساتھ ہمارے بھی یاد کر لیں۔ پھر آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے روزے کے بارے میں کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ ڈھال ہے اور روزہ جہنم سے بچاتا ہے۔ یہ دیکھیں ڈھال، میں نے آپ کو بتایا تھا نا شیلڈ کو کہتے ہیں، تو روزہ ڈھال ہے یعنی شیلڈ ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں۔ کس چیز سے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم سے. شاباش۔ روزہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی روزہ ڈھال ہے اور کس چیز سے ہماری حفاظت کرتا ہے؟ ہمیں بچاتا ہے جہنم سے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ روزے کی وجہ سے کیا صورت کا جی باجی یہ بھی سن کر ہی ہم آج کی کلاس سٹارٹ۔ آپ بھی سنا دیں۔ سنائیں گے أعوذ حلیمہ؟ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس کہو پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس
इंसानों के माबूद में शर्रिल वस्वासिल खन्नास, शर से वसवसा डालने वालों की जो बार बार भेंट कर आता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसे डालते हैं इंसानों के दिलों में, मिनल जिन्नति वन नास, वो जिन्नों में से, वो हवा इंसानों में से। शाबाश। आज के लेसन की तरफ थे कि रोजे के बारे में, कि रोजा क्या है? रोजा ढाल है, और ये किस चीज से ढाल है? जहन्नुम की आग से। ढाल से मुराद शील्ड है, तो ये शील्ड होती है जिससे हम लड़ाई के दौरान अपनी हिफाजत करते हैं। इसके बाद हमने जन्नत के बारे में पढ़ा था कि रोजा रखने वाले के लिए जन्नत सजाई जाती है, और जन्नत में दाखिल होगा तो फिर ये, अब हमें तो नहीं पता अल्लाह ताला की जन्नत कैसी होगी कैसी नहीं होगी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत होगी। जैसे कुरान पाक में आता है कि वो बागात होंगे, उसमें नहरें होंगी, मेवे होंगे, खाने पीने की चीजें होंगी, और बहुत कुछ होगा। तो हमने उसको अगर पिक्चर्स की फॉर्म में देखें तो हो सकता है वो ऐसी हो कि फूल भी हैं, आबशार भी बहती है, नहर भी है, आसमान, दरख्त और बहुत सारी खूबसूरत चीजें भी हैं। तो रोजा जो है वो हमें जन्नत में ले जाएगा। जब हम रोजा हमारी ढाल बनेगा जहन्नुम से, तो फिर वो हमें जन्नत की तरफ ले जाएगा, हमें जन्नत में दाखिल करवा देगा। के बाद है रोजा रखने से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। रोजे से क्या होता है? हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर रोजा रखने से इंसान की सेहत भी अच्छी रहती है। और इस तरह रोजे में शोर करना, गाली देना, बुरी बातें, ये सब नहीं करनी चाहिए। तो रोजा रखने से क्या होता है हमारे साथ? हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मेरे साथ दोहराएं, रोजा रखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। रोजा रखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। रोजा रखने से इंसान की सेहत अच्छी होती है। रोजा रखने से इंसान की सेहत अच्छी होती है। रोजे में रोजा शोर, रखने से इंसान की सेहत अच्छी होती है। रोजे में शोर रोजे में शोर और गाली देना और गाली देना और बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। और बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। तो अब सब मिलकर पढ़ेंगे इन तीनों पॉइंट्स को। 1 2 3 स्टार्ट। रोजा रखने से इंसानों की सेहत अच्छी होती है, रहती है। रोजा रखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। रोजे में शोर और गाली देना और बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर से एक दफा रिपीट करें। 1 2 3 स्टार्ट। रोजा रखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। रोजा रखने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है। रोजे में शोर और गाली देना और बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। तो याद हो जाएंगे आपको ये कि रोजा रखने से हमारे साथ क्या क्या इनामात होते हैं, कि हमारे गुनाह माफ होते हैं और हमारी सेहत अच्छी होती है। फिर रोजे के अदब भी होते हैं, जैसे बैठने के आदाब होते हैं। तो रोजे का अदब क्या है? कि रोजे में शोर ना किया जाए, गाली ना दी जाए और बुरी बातें ना की जाए।
आज हमारा 7th रोजा है, तो आपने कितने रोजे रखे सबने? बाजी मैंने सारे रखे। माशाल्लाह। अरे मैंने उस साल भी सारे रखे थे, मैं हर साल सारे रखती हूँ। ये झूठे वेरी माशाल्लाह। और बाजी मैंने बाकी भी सारे रखे हैं। शाबाश। और बॉयज में से नहीं कोई रोजा रख रहा? तो फायदा नहीं। मोहम्मद हुसैन ने नहीं रोजा रखा? आपका और मुआज़ा भी रोजा रख रही हैं? जी बाजी। और सबने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली है कि रहती हैं? हाँ जी आप। बाजी मैंने नहीं की। 5 वाली कंप्लीट कर ली। चले, जब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर भेजिएगा। अच्छा जी, अब हम एक्टिविटी करें आज फिर के रहने दें? करें या छोड़ दें आज? आज बाई कंप्लीट कर। अच्छा जी। जी, जो आज की एक्टिविटी है ना, वो असल में है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने ये काम भी करना है, तो उसमें आप अपने मम्मा की, पापा की, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो आपसे अकेले नहीं बनेगी, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। हेल्प लेनी पड़ेगी। सबको स्क्रीन शो हो रही है? जी आपके बाजी बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये बॉक्स मिल जाता है आपके घर में, कहीं ना कहीं किसी भी तरह का बॉक्स हो सकता है। टिन बॉक्सेस होते हैं ना, डब्बे वगैरह, वो भी यूज किए जा सकते हैं। इजी है या मुश्किल लग रहा है?
آپ چاہیں تو یوں پیٹلز وغیرہ ڈرا نہ بھی کریں, سمپل بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج جی میں کوئی اور پھولس بنا دوں گی جی چھوٹے چھوٹے سے. صرف آپ کو آئیڈیا دیا ہے نا, آپ جیسے مرضی بنا سکتے ہیں. تو کسی کو سمجھ آیا یہ ہے کیا؟ باجی سکے کا ڈبا ہے. شاباش. یوں پیٹلز لگا کر تو سب جلدی جلدی 2-3 days میں بنا لیں, تاکہ پھر آپ جلدی سے اس میں روز 10 روپیز ڈالتے جائیں. پھر اس کے بعد رمضان جب عید پڑھنے جائیں تو بابا کو دے دیں, تاکہ وہ کسی بھی ضرورت مند کو وہ پیسے دے دے آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے, باجی ہمارے گھر میں ایک گلک ہے جس میں ہم صدقہ ڈالتے ہیں پھر غریبوں کو دے دیتے ہیں. اور باجی آپ ویسے ہی پہلے کی طرح فوٹو واپس بھیج دیجیے گا تصویر. جی ٹھیک. اب جیسے یہ تو کارڈ بورڈ تھا نا, ایک باکس کی صورت میں تھا, ٹن کی فارم میں بھی ہوتا ہے. جیسے گھر میں کوئی بھی باکس ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے یہ بنا ہوا ہے. کسی بھی طرح کا یو ڈبہ لے لیا, اس پر پیپر کو فولڈ کر دیا سارے پہ ایسے. باجی یہ دونوں بنانے ہیں یا ایک بنانا ہے؟ کوئی بھی جو آپ کو ان میں سے اچھا لگے, ایزی ہو آپ کے لیے, ایک ہی بنا لیں. بنانا ایک ہی ہے, 2 طرح کے آپ کو سٹائل بتا دیے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ والا باکس نہ ہو, ایسا ٹن باکس آپ کے پاس ہو گھر میں, اس لیے. اور ضروری بھی نہیں کہ آپ مسجد بنائیں, آپ وہ والا کارڈ بورڈ لگا کر چارٹ پیپر, اس کے بعد آپ رمضان یا صدقہ باکس اس کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں, یا اس کے اوپر ہی لائٹ کلر سے ڈرا بھی کر سکتے ہیں اور کلر فل بھی کر سکتے ہیں مسجد میں. یہ اس سے زیادہ ایزی ہے. ٹھیک, اب ایکٹیویٹی کے بعد ہمارے لیے ہے نیکسٹ. بند کر دو نا. سورت کی طرف جیسے ہم نے 2 آیات یاد کر لی تھی, اب ہم نیکسٹ پر چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن شر غاسق اذا وقب, اور شر سے غاسق رات کے, اندھیری رات کی, اذا وقب جب وہ چھا جائے, اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے, یعنی
جب اندھیری رات آ جاتی ہے تو ہم اعوذ برب الفلق کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا شر غاسق اذا وقب، کہ اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. تو ہم نے پناہ مانگی اللہ کی اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا نا کہ قل اعوذ، آپ کہیں کہ میں پناہ میں آتی ہوں من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر، اور کس چیز کے شر سے؟ النفاسات فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے. النفاساتی، پھونکنے والی، فی العقد، گرہوں میں. یہ جو ہم لیسز باندھتے ہیں اور ہم گرہ لگاتے ہیں نا، تو اسی طرح گرہوں کو، وہ گرہ مراد ہے کہ جو گرہوں میں پھونکنے والی ہیں ان کے شر سے. ومن شر حاسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے. اذا حسد، جب وہ حسد کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے، گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے. 4 چیزوں کی پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فلق میں حکم دیا ہے. اب مخلوقات کا شر کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے، یا کسی دوسری مخلوق جیسے کوئی حیوان ہے، کسی گائے کے مارنے سے ہمیں تکلیف یا نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی سانپ کے بائٹ لینے سے، ڈس لینے سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی پرندہ ہمیں مار سکتا ہے. تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. شیر ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے. یہ مخلوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پناہ سے بھی ہمیں محفوظ رہنے کا حکم دیا کہ ہم ان کی پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اندھیری رات کے شر سے، جب رات زیادہ ڈارک ہوتی ہے تو کبھی اندھیری موسم خراب ہوتا ہے تو اس وقت رات کتنی اندھیری ہوتی ہے، یا بارش میں کتنی بجلی چمک رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم فرمایا. پھر گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا کہا گیا، اور حسد کرنے والے کے حسد سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا. یعنی حسد کیا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہے؟ حسد ہوتا ہے جیلسی، یعنی کسی سے ہم جیلس ہوں یا کوئی ہم سے جیلس ہو اور وہ ہمارے لیے برا سوچے، تو یہ حسد ہے. یعنی ایزی وے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی کے پاس کوئی بہت اچھی چیز ہے اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے، تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے اور اس کے پاس نہ رہے، تو یہ حسد ہے. اور ہمیں پتہ ہے کیا حکم دیا گیا کہ ہم نے حسد نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جب ہم کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھے کہ یا اللہ آپ نے اس کو یہ اچھی چیز عطا کی ہے، اس کے پاس بھی یہ رہے اور مجھے بھی اس جیسی بہترین چیز عطا فرما دے. تو پھر جب انسان یوں حسد کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. ہم نے حسد نہیں رکھنا، جیلس نہیں ہونا کسی سے، بلکہ دعا کرنی ہوتی ہے. اور جیسے ہم کسی پیاری چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہوتی ہے. تو اب ہم پہلے یاد کرتے ہیں ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. 5 ٹائمز سب نے 1 2 3 کے کاؤنٹ کے بعد پڑھنا ہے. ٹھیک، 1 2 3 اسٹارٹ. اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. لگتا ہے سب کو نیند آ گئی ہے، سو گئے ہیں. اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. سب نے مل کر پڑھنا ہے. شاباش. پھر ہی ہمیں یاد ہوگا جب ہم اونچی آواز سے پڑھیں گے. اور اندھیری رات کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. جب وہ چھا جائے. اور اندھیری رات کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. جب وہ چھا جائے. ومن شر نفاساتی
اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے نفاساتی ومن شر نفاساتی فی العقد اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. اور گروہوں میں ٹیچر میرے کو آتی ہے سورت مجھے شر سے اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. اور گروہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے اور حسد کرنے والے شر سے شر سے جب وہ حسد کرے. جب وہ حسد کرے اور حسد کرنے والے کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. جب وہ حسد کرے. آپ لوگوں کو معلوم ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کیوں نازل ہوئی؟ اس میں کیا اس کا پیچھے کا شان نزول یا اس کی ہسٹری کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ چلیے پھر اگر نہیں معلوم تو میں بتاتی ہوں. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نازل ہوئی تھی. وجہ کیا بنی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی اور آپ پر کسی یہودی نے جادو کر دیا تھا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ پہنچانا چاہتا تھا. نعوذ باللہ آپ کو مارنا چاہتے تھے. تو انہوں نے جادو کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر آپ کو خواب کے ذریعے بتائی کہ آپ پر جادو ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی اور کہا کہ ان کو آپ روزانہ پڑھا کریں تاکہ آپ ان میں جو جو دعائیں مانگی گئی ہیں نا، پناہ مانگی گئی ہیں، تاکہ آپ ان سے محفوظ رہ سکیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی امت کو بھی کہا کہ آپ بھی روزانہ رات کو سوتے ہوئے صبح کو فجر کی نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کرو، تاکہ اس میں جو شر بیان کیے گئے نا آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. جیسے سورہ ناس کے سٹارٹ میں تھا نا قل اعوذ برب الناس کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتی ہوں. اسی طرح اس کے سٹارٹ میں ہے نا قل اعوذ برب الفلق کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں. اس کے بعد یہاں پر 4 چیزوں کی پناہ مانگی گئی. ان کی مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور حسد کرنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے. تو جب ہم یہ روزانہ رات کو صبح کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی تو پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے اپنی پناہ عطا کر دیجیے. پناہ کا مطلب ہوتا ہے ہماری حفاظت فرمائیں، ہمیں اپنے قریب کر لیں، ہمیں اپنی شیلڈ میں، اپنی ڈھال میں چھپا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے تو ہم ان 4 چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے، ان کا شر ہمیں نہیں پہنچے گا. تو آپ لوگوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس یاد ہے؟ جی ٹیچر. جی شاباش. ہاں جی. آپ تو آپ نے روزانہ رات کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار کر سویا کرنا ہے اور اسی طرح صبح اٹھ کر بھی پھونک مارنا، پڑھ کے پھونک مارا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیں ایک اور چیز بھی بتائی گئی ہے کہ صرف اس کو پڑھ کر ہم اس کے ان چیزوں کے شر سے نہیں بچیں گے، بلکہ جب ہم عمل کریں گے. عمل کیسے کریں گے؟ جیسے ادھر مخلوقات کے شر کا آیا ہے نا، تو ہم جب کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو ہم قرآن کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں. ہم حسد نہیں کریں گے تو ہم عمل کر رہے ہیں، تو پھر اس کے پڑھنے کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا. ہم دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، شر نہیں دیں گے، تو پھر ہم عمل کرنے والے ہوں گے. تو ہم جب خود اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے. ٹھیک، سب عمل کریں گے جی ٹیچر. انشاءاللہ. اب ہم لاسٹ چیز یعنی ہماری سٹوری کی طرف آ جاتے ہیں.
आज की हम स्टोरी क्या पढ़ें? वैसे कल की स्टोरी क्या थी, किसी को याद है? बाजी कल की स्टोरी दो लड़कों की थी जो बैट बॉल खेल रहे थे। मैंने नहीं सुनी थी, मैं सुन लूंगी बाद में यूट्यूब से। उसमें उन्होंने क्या किया था, हमें सबक क्या मिला था? बाजी उससे हमें सबक मिला था कि नहीं किसी को हमें गाली नहीं देनी चाहिए, कोई अगर हमें ऐसे मारे तो हमें कुछ कहने नहीं चाहिए। कि कामिल हमें बनने का हुक्म दिया था ना, कि कामिल मोमिन बने। जी शाबाश। यानी अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जी, अगर मैं आपको जो हमने स्टोरीज में अहादीस पढ़ी हैं, जो हम जिस पर हमें अमल करने का या हमें सबक दिया गया है, वो आपको पिक्चर्स की फॉर्म में भेज दूं तो आपको याद हो जाएंगी? जी जी आप ऐसे ही कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज की स्टोरी है वो है कि एक बच्चा अपनी अम्मी के पास भाग कर आया और उसने कहा, अम्मी आज उर्दू की टीचर ने ना हमें काम में बहुत खूबसूरत शख्सियत पर मजमून लिखने को, यानी एक ऐसे लिखने को कहा है, और मिसाल के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बताया था कि वो बहुत खूबसूरत और वो मिस्र के रहने वाले थे। कोई बच्चा कह रहा था वो किसी एक्टर के बारे में लिखेगा, कोई कह रहा था वो क्रिकेटर के बारे में लिखेगा, और कोई कह रहा था कि वो यही लिख देगा जो टीचर ने बताया है। अब आप मुझे बताएं मैं किसके बारे में लिखूं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये जैन ने खाना खाते हुए अपनी अम्मी को स्कूल की असाइनमेंट के बारे में बताया। तो उसकी अम्मी ने कहा, अरे वाह, आपकी तो टीचर ने आपको बहुत अच्छा काम दिया है, और मिसाल से मालूम हो रहा है कि वो आपसे बहुत अच्छी मिसाली शख्सियत के बारे में लिखवाना चाहती हैं। तो जैन ने सोचने के बाद पूछा कि अम्मी अच्छी शख्सियत कौन होगी? तो उसकी अम्मी ने कहा, रात सोने से पहले आपको कोई इस्लाही कहानी सुनाया करती थी जिससे जैन की ना शख्सियत अच्छी हो। तो उसकी अम्मी ने कहा, आज की नशिस्त जो है हम इसी के ऊपर रखेंगे, यानी रात की जो स्टोरी होगी हम अच्छी शख्सियत के बारे में रखेंगे। तो जैन ने कहा, अम्मी वो तो आप रात में बताएंगी, मुझे तो अपना मजमून अभी लिखना है, मैं कब लिखूंगा फिर? जैन ने अपनी अम्मी को बर्तन समेटते हुए ये सब पूछा। तो उसकी अम्मी ने कहा, ओह चले फिर हम अभी कैलूले से पहले इसका हल कर लेते हैं। कैलूला आपको बताया था मैंने कि दोपहर को जोहर और खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना। तो फिर उसने क्या किया, दोनों माँ बेटे नमाज पढ़कर कमरे में अपनी जगह पर बैठ गए। तो उसकी वालिदा ने कहा, हमारे शहजादे को दुनिया की सबसे अच्छी और मिसाली शख्सियत के बारे में जानना है, तो सुनिए। तो उसकी वालिदा ने उससे पूछा, ये बताओ दुनिया किसने बनाई है? तो जैन ने कहा, अम्मी ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया है। फिर उसकी वालिदा ने कहा, जी जी सबको मालूम है कि दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, ये बताएं दुनिया खूबसूरत है या बस ऐसे ही बना दी गई है? तो जैन ने कहा, दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, मैं रोजाना किताबों में और मोबाइल में अलग अलग जगहें देखता हूँ और इनके बारे में पढ़ता भी हूँ। उसकी वालिदा ने आगे से जवाब दिया, माशाल्लाह, अच्छा जी, अब ये बताओ कि जिस रब ने दुनिया को इतना अच्छा बनाया है, क्या वो इस दुनिया में रहने वालों को बस ऐसे ही बना देगा? जैन ने जवाब दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। तो उसकी वालिदा ने कहा, जी हाँ, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। कुछ गंदमी रंग के हैं, कुछ स्याह फाम हैं, कुछ गोरे हैं। ये जो रंग और नस्ल का फर्क रखा है, ये इज्जत शोहरत के लिए नहीं कि जो गोरा है उसे इज्जत दी जाए और दूसरों को इज्जत ना दी जाए। ये फर्क सिर्फ इसलिए है कि हर जगह एक खास बात है, जुबान काफत हो, और इससे वही सब जगह और ये सब एक ही जगह पहचाने जाएं। तो याद रखो, खूबसूरत तो सब ही हैं, हाँ मगर कुछ
ऐसी कशिश पैदा की जा सकती है जिसे देखने वाला बस देखता ही चला जाता है। यानी उसकी वालिदा ने उसको कहा कि ये जो अल्लाह ताला ने किसी को व्हाइट बनाया है, किसी को ब्लैक बनाया है, किसी का दरमियाना कलर है, ब्राउन है, गंदमी रंग है, जैसे नॉर्मली हमारा अपना कलर होता है, तो ये अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं बनाया कि लोग एक दूसरे पर ब्लैक कलर वाले को बुरा भला कहें, व्हाइट कलर वाला अपने आप को बहुत अच्छा और ऊंचा समझे, इसलिए नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने फर्क रखा ताकि हर एक की पहचान हो सके। तो ज़ैन अपनी अम्मी की बातें बहुत तवज्जो से सुन रहा था, तो उसने कहा, अम्मी मेरा उन्वान तो खूबसूरत शख्सियत के बारे में लिखना है, तो मैं इसमें ये लिखूं कि सभी लोग खूबसूरत हैं? तो उसकी वालिदा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी वो भी लिख सकते हैं, मगर हम अभी अपने मौजू की तरफ जा ही रहे हैं। तो ज़ैन ने जल्दी से कहा, ठीक है अम्मी बताएं। तो उसकी वालिदा ने कहा, मैंने आपको कहा कि कुछ को बहुत पुरकशिश बनाया है, उनमें एक यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनके बारे में आपकी टीचर ने आपको बताया। उन्हें अगर कोई देखता था तो सब कुछ भूल जाता था, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। इनके बारे में अक्सर सहाबा कराम क्या फरमाते थे कि आप चांद से भी ज्यादा खूबसूरत और पुरनूर थे। यानी जैसे एक सहाबी का वाक़या है, वो फरमाते हैं कि एक रात 14वीं का चाँद बहुत खूबसूरत था, उसकी बहुत रोशनी थी। मैं चाँद की तरफ देखता और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखता, तो मैंने ये गुमान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है, वो चाँद से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत और पुरनूर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो ज़ैन ने पूछा, अम्मी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बहुत खूबसूरत थे? उसकी वालिदा ने कहा, जी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत थे। कहा जाता है कि 100% यानी 100% खूबसूरती में से 99% हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती है और 1% जो है वो दुनिया में तकसीम कर दी गई। हमने जैसे अभी पिक्चर्स देखी थी ना, वो जन्नत के बारे में, वहाँ गार्डन था, नहर थी, दरिया थे, आबशार होती है, कहीं ग्रीनरी होती है, तो दुनिया में भी ये सारी चीजें मौजूद है ना कहीं। जैसे हम स्वात चले जाएं, मरी चले जाएं, कितने प्यारे जंगलात होते हैं वहां पर, और पानी कितना ज्यादा होता है, सब दरिया होते हैं। तो दुनिया में 1% अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी और बाकी 99% हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। तो सोचे हम जो दुनिया को देखकर खूबसूरत चीजें, प्यारी चीजें देखकर कितना खुश होते हैं कि दुनिया कितनी प्यारी है, हमारे मुल्क में फलां चीज कितनी प्यारी है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अंदर इतनी सादी खूबसूरती अल्लाह ने डाल दी, वो कितने प्यारे होंगे। तो जैन ने जवाब मिलने जब बहुत खुशी से पूछा, वाओ अम्मी फिर आप कैसे नजर आते थे, यानी आप सल्लम के बारे में पूछा कि आप कैसे नजर आते थे, क्या किताबों में यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह आप सल्लम की भी खूबसूरती बताई गई है? तो उसकी वालिदा ने कहा, जी हाँ, आप सल्लम की शख्सियत, खूबसूरती और हर अंदाज को बयान किया गया है। जैसे आप सल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, खातमुल अंबिया है, तो तो जब सबके लिए मिसाल बनाना हो तो सर से पांव तक ही नहीं, रूह तक को भी खूबसूरत बनाया जाएगा, और अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही मिसाली बनाया है। हमने जब किसी चीज की मिसाल देनी होती है, या हम जो स्टोरीज पढ़ रहे हैं, हम इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि ऐसे करो, मजलिसों को अमानत समझो, किसी मुसलमान को तकलीफ ना दो। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही काम करते थे, तो वो हमारे लिए मिसाली शख्सियत है। तो अब हम आप सल्लम हम जान आपको मालूम है आप सल्लम कैसे नजर आते थे? किसी को मालूम है आप सल्लम कैसे नजर आते थे? चले मैं बताती हूँ कि आप सल्लम किस तरह के नजर आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था, मगर आपका ये मोजज़ा था कि जब आप महफिल में या किसी के साथ सफर करें तो आप सबसे नुमाया नजर आते थे। इसी तरह आपका बदन मुबारक यानी जिस्म ना मोटा था ना पतला था, बल्कि
बहुत खूबसूरती से भरा हुआ था। रंग मुबारक गंदुमी था, मगर रौनक और चमक आपके हुस्न को, आपकी खूबसूरती को बहुत ज्यादा कर देती थी। आंख मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी थी, पलकें यानी आईलैशेस गुंजान और तलवार जैसी थी, यानी लंबी और खूबसूरत थी। दांत मुबारक बारीक, रोशन और चमकदार थे। तो ये सुनने के बाद आपके ज़हन में कोई तस्वीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आई कि आप ऐसे होंगे, कोई इमेजिनेशन आई आपके ज़हन में? तो ज़ैन ने अपनी अम्मी की स्टोरी सुनते हुए कहा, अरे माशाअल्लाह अम्मी, मैं तो जैसे आप बता रही हैं ऐसे सोच रहा हूँ, तो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर मेरे ज़हन में बन रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन मुझे फिर भी मालूम है मैं जितना सोच लूँ आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के महबूब नबी थे आप। जी बेटे, हम तो तसव्वुर ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर हसीन बनाया है। ये तो हम मुसलमान कह रहे हैं ना कि, और कुफ़ार भी यही कहते हैं कि दुनिया की सबसे पुरअसर शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो उसकी वालिदा ने बहुत मुख्तसर अंदाज में अपने बेटे को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बता दिया। तो ज़ैन ने आगे से क्या कहा, अब तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही मज़मून लिखूंगा ताकि सबको मालूम हो कि हमारे प्यारे नबी आखिरी ज़मां को अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बनाया, और अब तो मेरी पसंदीदा शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। ज़ैन ने फिर आखिर में अपने मज़मून का उन्वान और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में अपनी अम्मी से मदद लेकर सब कुछ लिख दिया। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार आज हुलिया पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, दरमियानी कद वाले थे, लेकिन आपका मोज़ा था कि जब आप ज्यादा लोगों में चलते थे साथ, तो सबसे नुमायां और ऊंचे नजर आते थे। इसी तरह आपका बदन मुबारक ना मोटा था ना पतला था, बल्कि दरमियाना और खूबसूरत था। आपका रंग भी गंदुमी था। इसी तरह आपके चेहरे पर बहुत चमक और नूर होता था। आपकी आंख मुबारक बहुत खूबसूरत और बड़ी होती थी, और जो आपकी पलकें थी वो गुंजान यानी भरी हुई और तलवार जैसी लंबी होती थी, और आपके दांत मुबारक बहुत बारीक, रोशन और चमकदार थे। यानी जब आप मुस्कुराते थे तो आपके दांत मुबारक चमक रहे होते थे। जैसे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं ना, एक हदीस मुबारक है कि मैं रात में मेरी सिलाई करते हुए सुई नीचे गिर गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ फरमा हुए, तो आपके दांत मुबारक की रोशनी से चमक निकली और वो मुझे अपनी सुई मिल गई। यानी एक तशबीह दी गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक के बारे में कि वो इतने चमकदार और रोशन थे कि कमरे में गिरी हुई सुई भी आपके दांत की रोशनी से नजर आ जाती थी। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खूबसूरत तख्लीक फरमाया, बहुत खूबसूरत बनाया। इसीलिए तमाम इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक है, मखलूक अल्लाह ने हमें बनाया, तो सभी प्यारे होते हैं, लेकिन सब प्यारों में प्यारे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अच्छा जी, अगर मैं आपको कोई टॉपिक दूं कि आपने इस पे कुछ लिखना है, 5 लाइन्स लिख लें या जितना आपसे लिखा जाए आप लिख लेंगे? जी आप सब लिख लेंगे? मुझे लगता है सब ना सो गए हैं। मैजी क्या लिखूं? ये तो फिर मैं बताती हूँ क्या लिखेंगे। इसमें आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं लिखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन्स में आपने कंप्लीट कर लेना है, ज्यादा लंबा नहीं करना है। आपने लिखना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या सोच रखते हैं। यानी आप हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन है, तो रहमत तो है, लेकिन हमारी उनसे मोहब्बत कैसी है, कैसी होनी चाहिए, आपने इसको छोटा सा करके लिखना है कि हम अपने नबी के लिए क्या सोचते हैं। बाजी जी
बाजी हम अगर लिख लेंगे तो फिर भेजेंगे आपको कि ग्रुप में तो आपने बंद कर दिया। जी जी, मैं आज ग्रुप ओपन कर दूंगी, फिर आप भेज दीजिएगा। ठीक, मैं आपको ग्रुप भी ओपन कर दूंगी और टॉपिक भी लिख के भेज दूंगी कि आपने इस पर लिखना है। 2-3 डेज तक लिख लेना, जल्दी नहीं, आराम से सोच कर लिखिएगा। फिर अब हम क्लास फिनिश करें। सबने अब सूरत फलक अच्छे से तर्जमा भी याद कर लेना है और सूरत भी याद कर लेनी है। जिनको सूरत नहीं आती वो सूरत याद कर लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।